New Beniel Christ Church presents Strength to Strength Time, God's Word by Bishop Yobu. Listen to the Word of God and be blessed. ஆண்டவரும் உலக இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள். Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. பலத்தின் மேல் பலம் என்கிற நிகழ்ச்சி மூலமா எங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். We are very glad that we are able to see you through this special episode of Strength to Strength. என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, My dear children of God, இந்த நாளுக்குரிய செய்தியின் தலைப்பு என்ன தெரியுமா? the title of the message we are going to hear today is உன் பாதைகளை செவ்வைப்படுத்துவார். God will straighten your path. என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, Dear children of God, உங்களுடைய வாழ்க்கையில in your life, இருக்கின்ற பாதைகளை in the ways of your life, நம் தேவனாய் கர்த்தர் செவ்வைப்படுத்துவாரா? our God is going to straighten your path. ஏன் செவ்வைப்படுத்துவார் என்றால், Why he is going to set right your நீ path? போகிற பாதையில In the path that you are going, கற்கள் உண்டு, there will be stones, முற்கள் உண்டு, there will be thorns, கரடு முரடுகள் உண்டு, and there will be ups and downs, மேடு பள்ளங்கள் உண்டு, and there will be pits and downs, கோணல்கள் உண்டு. there will be crooked ways. இவைகள் நீ போகும்போது And when you are going through these paths, தடுக்கி விழுந்து விடுவாய். you may stumble and fall down, உனக்கு காயங்கள் ஏற்படும். and you may end in wounds அது உனக்கு வேதனையா இருக்கும். that will give you pain. சில வேளையில And sometimes நீ போகிற பாதையில the path that you are going, இருள் இருக்கும். there may be darkness, நீ போய் சேர இடம் எப்படின்னு தெரியாது. and you may be unaware of the destination. அதனால கர்த்தர் உன்னை நேசிக்கிறபடினாலே Because God is loving you so much, என் மகனுடைய பாதையை, my the child's ways, என் மகளுடைய பாதையை the paths of my daughter, நான் I செவ்வைப்படுத்துவேன். am going to set right. அது ஆண்டவர் சொல்லிருக்கிறார், That is the promise of God. உன் பாதைகளை And செவ்வைப்படுத்துவேன். He is telling, I am going to set right your paths. யாருடைய பாதையை செவ்வைப்படுத்துவார்? Whose paths God will set right? எதற்காக பாதையை செவ்வைப்படுத்துவார்? Why He is going to set right your paths? அவர் செவ்வைப்படுத்தும் போது என்ன What நடக்கும் will happen when He sets right your path? என்பதை குறித்தான் பார்க்க And we போகிறோம். are going to meditate on that. நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் In the book of Proverbs, 3ஆம் அதிகாரம் chapter 3 5ஆம் வசனம் 6வது வசனம் and verse 5 and 6. நான் வாசிக்கிற கவனிங்கள். Listen carefully when I am reading. உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து உன் வழிகளெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள், அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவ்வைப்படுத்துவார். Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall set right your paths. இந்த வேத பகுதி என்ன சொல்லுகிறது? What is this portion of the word is saying? உன் சுய புத்தி மேல் சாயாதே, Don't lean upon your own understanding. உன் முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிரு. Trust in the Lord with all your heart. என்ன சுய புத்தி? What is that? Your own understanding? நான் படித்திருக்கிறேன், I am educated. எனக்கு எல்லாம் தெரியும், I know everything. எனக்கு திறமை இருக்கிறது, I have talents. எனக்கு எல்லாம் தெரியும். I know everything. நான் சின்ன பிள்ளை இல்ல, I am not a small child. நான் வளர்ந்திருக்கிறேன், I am a grown up man. எனக்கு எல்லாம் தெரியும், I know everything. எனக்கு திறமை இருக்கிறது, I have just talents. எனக்கு பெரிய பெரிய மனிதர்கள் தெரியும், I know many big people, அவங்கள வைத்து நான் பெரிய ஆளாகி விடுவேன். and I will also become great like them. பொறுத்திருந்து பாருங்க, Wait and see. நான் எப்படி வரேன்னு பாருங்க. Let's just see how I will become. நீங்க என்ன அற்பமா என்றீங்க, You may be thinking me slow, என் திறமை வைத்து நான் என்ன செய்யறேன் பார், but I will do great things through my talents. அப்படி என்று சொல்லி போனவர்கள் Those people who have been taking this path, எத்தனையோ பேர்கள் many people, ஆனா பாதை தெரியாமல் திகைத்து நிற்கிறார்கள். and they are just stuck in their way because they are unaware and ignorant of their destination. எடுத்த வேகம் ஒண்ணு சுறுசுறுப்பா இருந்தது. It was they were very greatly quickened, and they started with great joy, மிக பிரமாதமா இருந்தது. and it was great, ஆனா திடீரென்று நின்று விட்டது. but suddenly it stopped. என்னிடம் சில பேர் வருவாங்க, Some people used to come to me. நான் படித்திருக்கிறேன், They used to tell, I am educated. எனக்கு திறமை இருக்கிறது, I have skills. எல்லாம் எனக்கு And தெரியும், I know everything. நான் இது செய்தேன், I did this thing, நின்று போய் விட்டது, but it has stopped suddenly. என்ன செய்வதுன்னு தெரியவில்லை, I don't know what I have to do now. எனக்காக ஜெபிங்கள் என்று சொல்வார்கள். Please pray for me, they used to tell. அப்போது நான் அவங்களை யோசிப்பேன், And I used to think for that. நல்ல படித்திருக்கிறார்கள், Oh, they are educated well, நல்ல திறமை இருக்கிறது, and they have great talents. நல்ல ஞானம் They இருக்கிறது, have good wisdom. செய்வதற்கு நிறைய திட்டங்கள் And they வைத்திருக்கிறார்கள், have great plans that they can accomplish. ஆனா ஒன்றும் வாய்க்கவில்லை. But nothing has prospered. காரணம் என்ன? What is the reason? அவங்க கர்த்தரை விட்டுட்டாங்க, They have left the Lord, தான் சுய புத்தியின் மேல் சாஞ்சாங்க, and they had leaned upon their own understanding. முழு இருதயத்தோட கர்த்தரில் நம்பிக்கை இல்ல அவங்களுக்கு. They have not that trust
their whole heart upon God. அவங்க படிக்கிற வரைக்கும், Till they were learning, திறமை வர வரைக்கும், till the talents they acquired, அவங்க வளர்ற வரைக்கும் till they matured to a certain level, கர்த்தரில் நம்பிக்கையா இருந்தாங்க. they were having the trust upon God. இதெல்லாம் அடைந்த பிறகு And once they attained these things, இனி கர்த்தர் எனக்கு எதுக்கு? now they are telling, why I need God? நான் தான் எனக்கு எல்லாம் வந்து விட்டதே. I am having everything in my life. இனி நான் பெரிய ஆளாகி விடுவேன் Why I am already great? என்று நினைத்து கர்த்தரை விட்டுட்டாங்க. And they have left God now. இப்போ அவங்க சுயமா செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. Now they are doing the things in their own ways. எல்லாமே கவுந்து போச்சு. And everything had turned upside down. ஒன்றுமே நடக்கல. Nothing had prospered. ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? But what is the Bible telling? உன் சுய புத்தி மேல் சாயாமல், Don't lean upon your own understanding, உன் முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரில் நம்பிக்கையா இருந்து, but trust upon God with your whole heart. உன் வழிகள் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள். And think about Him and acknowledge Him in all your ways. அப்போது அவர் உன் பாதைகளை செவைப்படுத்துவார். And then He will set your paths right. இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு எவ்வளவு திறமை இருந்தாலும், You may be having great talents. எவ்வளவு வசதி வாய்ப்புகள் You இருந்தாலும், may be having good situations. உங்கள் முழு இருதயத்தோடு With your whole heart, கர்த்தரில் நம்பிக்கையா இருங்க. have your trust upon God. உங்க வழிகள்லாம் எப்போதும் அவர் நினைத்துக் கொள்ளுங்க. Acknowledge God in all your ways. உன் முழு இருதயம் அவருக்கு இருக்கணும். You should have your whole heart turned towards Him. உங்க வழிகள் எல்லாம் அவர் நினைத்துக் கொள்ளணும். And you have to acknowledge Him in all your ways. அப்போது உன் காரியத்தை ஆண்டு வாய்க்க பண்ணுவார். Then God will set your ways. அப்போது அவர் உன் பாதைகளை செவைப்படுத்தி உன்னை உயர்த்துவார். And God will set your ways right and He will exalt you. பரிசுத்த வேதாகமத்துல In the Holy Bible, ஒரு வேத பகுதி இருக்கிறது. there is a certain portion of the Bible. புதிய ஏற்பாட்டுல In the New Testament, லூக்கா சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம் in Luke chapter 15, 11ஆம் வசனத்திலிருந்து 32வது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கோமானால், from verse 11 to 32, if you are reading that, அங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது அந்த வசனத்துல, that you can see அங்க ஒரு சம்பவத்தை ஆண்டவர் சொல்கிறாங்க. God is telling a certain incident there. லூக்கா 15:11, Luke 15:11. பின்னும் அவர் சொன்னது, ஒரு மனுஷனுக்கு 2 குமாரர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் இளையவன் தகப்பனை நோக்கி, தகப்பனே, ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் பங்கு எனக்கு தர வேண்டும் என்றார். அந்தபடியே அவன் அவர்களுக்கு தன் ஆஸ்தியை பங்கிட்டு கொடுத்தான். சில நாளுக்கு பின்பு இளைய மகன் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து கொண்டு தூர தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய் அங்கே துன்மார்க்கமாய் ஜீவனம் பண்ணி தன் ஆஸ்தியை அழித்து போட்டான். எல்லாவற்றையும் அவன் செலவழித்த பின்பு அந்த தேசத்திலே கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிற்று. அப்போது அவன் குறைபடத் தொடங்கி அந்த தேசத்து குடிகள் ஒருவனிடத்தில் போய் ஒட்டி கொண்டான். அந்த குடியானவன் அவனை தன் வயல்களில் பன்றிகள் மேய்க்கும்படி அனுப்பினான். அப்போது பன்றிகள் தின்கிற தவிட்டினாலே தன் வயிற்றை நிரப்ப ஆசையிருந்தான். ஒருவனும் அதை அவனுக்கு கொடுக்கவில்லை. அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த போது, அவன் என் தகப்பனுடைய கூலிக்கார எத்தனையோ பேருக்கு பூர்த்தியான சாப்பாடு இருக்குது, நானோ பசினால் சாகிறேன். நான் எழுந்து என் தகப்பனத்துக்கு போய், தகப்பனே, பரத்துக்கு விரோதமாக உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செய்தேன். இனிமேல் உடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல என்றான். Luke chapter 15 and verse 11. And he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled with belly with the husks that the swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and I am no more worthy to be called your son. Make me as one of your hired servants. And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, My dear children of God, இந்த லூக்கா 15:11 வாசிக்கும் போது, in Luke chapter 15 and verse 11, when we read, ஒரு மனுஷனுக்கு 2 குமாரன் சொல்லி பார்த்தோம். we can see a man had 2 sons. அதுல இளையவன் தகப்பன் நோக்கி, எனக்கு வர வேண்டிய ஆஸ்தியை கொடு என்று கேட்கிறான். And the second son asked his father,
demanded for his inheritance, தகப்பனும் பங்கிட்டு கொடுக்கிறார். and the father gave it to him. அது இளைய மகன் இடத்தை எடுத்துக்கொண்டு சில நாள் கழிச்சு அவன் தூர தேசத்துக்கு போகிறான். And his younger son took all these possessions and he went to a far country. அவன் அதெல்லாம் கொண்டு போய் அவன் துன்மார்க்கமா அவன் செலவு செய்து எல்லாவற்றையும் அழித்து போட்டான். And he went there and he spent everything lavishly and he was empty. இப்ப அந்த தேசத்துல ஒரு பஞ்சம் உண்டாச்சு, அவனுக்கு சாப்பாடும் கிடைக்கல. Now in that city a great famine came and there was no food for him. அந்த நாட்டுல இருக்கிற ஒருத்தங்கிட்ட பன்றி மேய்க்கிறவன்ட்ட போய் பன்றி மேய்க்க வேலை கேட்டான், அவன் வேலை கொடுத்தான். Now he submitted himself to a man in that country and he asked a job. That man gave a job to rear the swines. அந்த பன்றிக்கு வைக்கிற அந்த சாப்பாட்டை கூட சாப்பிட ஆசையா இருந்தா அதுவும் அவனுக்கு கொடுக்கப்படவில்லையா. And this man was eager to eat the food of the pigs, but that also was refused from him. அவன் பின்பு புத்தி தெளிந்து அவன் சொல்லுகிறான், And when he came to his own mind, he is telling, என் தகப்பனத்தில் பூர்த்தியான ஆகாரம் உண்டு, my father is having plenty of food, நானும் உங்க பசினால் வருந்துகிறேன், but I am dying of hunger. ஒன்று செய்வேன், I am going to do one என் thing. தகப்பனத்தில் போய், I will go to my father. தகப்பனே, Father, உமக்கு விரோதமாகவும் against you பரத்துக்கு and விரோதமாகவும் against heaven பாவம் செய்தே, I have committed sin, இனி நான் உன்னுடைய மகன் என்று சொல்வதற்கு நான் பாத்திரம் and அல்ல I am not worthy to be called your son. என்று சொல்லுவேன் சொல்லி புறப்பட்டு This வருகிறான். man thought to tell like this and he is coming. அவன் வருகிறதை தகப்பன் கண்டு ஓடி போய் கட்டி அணைத்து அவன் சேர்த்து கொண்டான். And when the father saw him in a far distance, he ran to him and kissed him and hugged him. இந்த இளைய மகன் எல்லாவற்றும் அழிந்து ஒண்ணு இல்லாம ஒரு சீர்குலைந்த நிலையில வர காரணம் என்ன? What was the reason that this younger son came to a place of destruction and emptiness? அவன் சுய புத்தியின் மேல் சாய்ந்தான். He leaned upon his own understanding. திறமை வந்து விட்டது, He got the talent, நண்பர்கள் கிடைத்து விட்டார்கள், he got good friends, வழியும் தெரிந்து விட்டது, and he knew where he has to go. தகப்பன் மூலியமா பணமும் கிடைத்து விட்டது. And through his father, he has got enough money now. இனி என்னை யாரும் ஒன்னும் செய்ய முடியாது, And he's telling, no one can control me நான் anymore. வளர்ந்து பெரிய ஆள் ஆகிவிடுவேன்னு சொல்லி போனான். And I am going to be a great person. He Yeah. told like that. And went there. எல்லாம் இருந்தது, He was having everything. எல்லாம் சேர்த்தான், He gathered everything, ஆனா ஆண்டவரை விட்டுட்டான். but he left God. கர்த்தரை முழு இருத்தும் நினைக்கல, He didn't have his trust upon God, அவன் போன வழியெல்லாம் கர்த்தரை நினைக்கல, and he didn't think about his God in his ways. அவன் முழு இருதயம் எல்லாம், His whole heart, அவன் வழிகள் எல்லாம், his always. அவன் பணம், அவன் புத்தி, ஞானம் அதான் அவனுக்கு இருந்தது. He was acknowledging only the money and his own wisdom. சுய புத்தின் மேல் சாய்ந்தான், He leaned upon his own understanding, எல்லாம் சீரழிஞ்சு and போச்சு, everything was collapsed. ஒன்றுமே இல்ல. Everything was emptied. என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, My dear children of God, கர்த்தரை விட்டுட்டு if you leave God, அவரை நினைக்காம if you are not acknowledging Him, எனக்கு எல்லாம் தெரியும் போனா when you are going that I am knowing everything, நம்முடைய பாதை செவ்வையான பாதையே இருக்காது. our ways cannot be straight. நமக்கு எவ்வளவுதான் என்னதான் இருந்தாலும் Whatever knowledge we have, கர்த்தர் நம்ம கூட இருக்கணும். God has to be with us. அவரை நம்ம முழு இருதயத்தோடு நம்ம அவர் நேசிக்கணும். We need to love Him with our whole heart. எப்போதும் அவரை நினைக்கணும். We have to acknowledge Him in all our ways. தேவையில்லாத நினைக்க கூடாது. Not other thoughts that we have to meditate. இந்த இளைய குமாரனுக்கு For this younger son, எல்லாமே கிடைத்த உடனே when he got everything, அவன் நம்பிக்கை எல்லாம் அது மேலதான் இருந்தது. he put his trust upon those things, கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இல்ல. and he left the trust upon God. வேதம் சொல்லுது கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இரு என்று சொல்லி. The Bible says trust upon God, ஆனா அவன் நம்பிக்கை கர்த்தர் மேல இல்ல. but he didn't have his trust upon God. அவன் திறமை பொருள் மேல இருந்தது. He put his trust upon the possessions and his talents. அதனால அவன் போன பாதை அவனுக்கு செவ்வையாக இல்லை. So the path that he took, it was not good for him. துவங்கும் போது செவ்வையா இருந்தது, It was great when they started, ஆனா போக போக இருள் இருந்தது. but when days come, there was emptiness and darkness. அதான் வாழ்க்கை வழி தெரியாம திகைத்து போய் வெறுமையா நின்றான். And suddenly he was stuck in his life where he without having any knowledge where to go. சுய புத்தியின் மேல் சாய்கிற நிலையும் அப்படிதான். That is the situation of every person who lean upon their own understanding. நமக்கு எவ்வளவு நன்மைகள் இருந்தாலும் Whatever good things that we are having, கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கணும். we need God to be with us. கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கணும்னா When we need God to be with us, நம்ம முழு இதயத்தோட அவரை நேசிக்கணும். we have to love Him with our whole heart. நாம் போற வழியெல்லாம் நினைத்துக் கொள்ளணும். We have to acknowledge Him in all our ways.
ways. நான் அநேக இடங்களுக்கு போகும்போது When many a times I go to many places, நான் ஜெபத்தோடு போவேன், I used to go with prayer. ஜெபம் பண்ணிக்கினே போவேன், I used to be praying all along. அடிக்கடி ஜெபம் பண்ணிக்கொண்டே இருப்பேன், And many times I used to pray. கர்த்தரை நினைச்சு கொண்டே இருப்பேன். I used to think and acknowledge God. ஆனா போற காரியங்கள்லாம் கர்த்தர் மிக அழகா வாய்க்க And பண்ணுவார். many times God prosper everything in all the times. ஏனென்றால் நான் போற பாதி எனக்கு தெரியாது. Because I don't know where I am going. ஆனா கர்த்தரை நினைக்கும் போது But when I think and acknowledge God, என் பாதையை அவர் செவிப்படுத்துவார். and He sets my path right. இந்த வார்த்தை கேட்கிற Those people who are listening to this என் word, அன்பு தேவ வாலிபனே, young man of God, அருமையான வாலிப மகளே, my dear young daughter, அருமையான குடும்ப தலைவரே தலைவியே, our dear husbands and wives, அருமையான அம்மாமாரே, dear mothers, அருமையான அப்பாமாரே, dear fathers, உங்க வழிகள் எல்லாம் all your ways, அவரை நினைத்துக் கொள்ளுங்க. you acknowledge God, உங்க பாதை செவைப்படுத்துவார். and God will set right your path. அவர் செவைப்படுத்தினா அது மிக ஆசீர்வாதமா It இருக்கும். will be a great blessing when He sets your path right. அங்க இடரல் இல்லை, There won't be any hurdles. நீங்க தடுமாறி விட மாட்டீங்க. You won't stumble and fall down. கர்த்தரே கூட வருவார், God Himself will be with you. உங்களை நடத்துவார். He will lead you. நாம் ஜெபிப்போம். Shall we pray? எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, Our loving Heavenly Father, வார்த்தை கேட்ட உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆஸ்வதிங்கப்பா. bless each and everyone who had listened to this word. எத்தனையோ பேர் வழி தெரியும் என்று ஓடினார்கள், Many people had ran that they know their ways, ஆனா பாதையில நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். but they are now stuck in the halfway. எனக்கு இது எல்லாம் தெரிஞ்சு திருமணத்தை நடத்தினார்கள், They thought that I know everything and they conducted the marriage, ஆனா திருமண வாழ்க்கை தொடராமல் பாதிலேயே நிற்கிறது. and the marriage is not able to be continued. எத்தனையோ பேர் எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லி பிசினஸ் ஆரம்பித்தார்கள், Many people thought I know everything and they started the business, அது பாதிலேயே நிற்கிறது. and now it is in the halfway stuck. எனக்கு இந்த படிப்பை தான் நல்லதுன்னு சொல்லி படிப்பை துவங்கினார்கள். Many people started their education that they thought it will be the greatest achievement, இன்னைக்கு இந்த படிப்பு பாதியிலே நிற்கிறது. but now that education has been stopped midway. இன்னும் அநேகர் கர்த்தாவே, And then many people, எனக்கு எல்லாம் தெரியும் சொல்லி ஆரம்பித்தார்கள், they started that they know everything, ஆனா எல்லாம் பாதியிலேயே நிற்கிறது. but everything has stopped in a midway. என்ன செய்வதுன்னு தெரியாம திகைத்துக் And கொண்டிருக்கிறார்கள். now they are caught in their way that they don't know that what they can do. இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற When they are listening to this word, சபாமுடைய பிள்ளைகளுக்கு அற்புதம் செய்யுங்க. Father, do a miracle to them. செவையான பாதையில நடத்துங்க. Make them to turn to the right path. இவங்களோட வருத்தம் துக்கம் எல்லாம் மாற்றுங்க. May all the griefs and mournings be turned to joy. உங்களுடைய இதயத்தோடு நினைப்பேன்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறேன். They are submitting that they will be acknowledging you with all their heart. என் வழிகளெல்லாம் கர்த்தர் நினைத்துக் கொள்வேன் என்று சொல்லுகிற ஒவ்வொருக்கும் When they are telling, I am going to love God and acknowledge Him in all my ways, நீங்க அற்புதம் செய்யுங்க. do a miracle for them. அதிசயங்களை செய்யுங்கப்பா. Do a wonder for them. இவங்க துக்கம் எல்லாம் சந்தோஷமாய் May மாற்றுங்க. all their sorrows turn into joy. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, In the name of Jesus we pray, Father. ஆமென். Amen. என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, வார்த்தை கேட்டீங்க. உங்களுக்காக ஜெபிக்க என்று சொன்னா திரையில பாக்குற எனக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க. உங்களுக்காக ஜெபிக்க நாங்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறோம். இந்த வார்த்தை மூலமா கர்த்தர் உங்களோட பேசியிருப்பேன்னு சொன்னா அநேகருக்கு தெரியப்படுத்துங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். My dear children of God, we are glad that you will be receiving miracles and testimonies. Kindly share here, and if you are having any prayer requests, kindly contact the number in the screen. If you are blessed, truly blessed, kindly share this to others so that many people will be blessed. கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே, இயேசு நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்கள். தீர்க்க தரிசன ஆசீர்வாத ஜெபம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துல நடத்த திட்டமிட்டு இருக்கிறோம். அநேக நாளாய் கர்த்தர் என் மனதில் வைத்த ஒரு பாரம், மாவட்டங்கள் தோறும் இந்த ஜெபத்தை நடத்த வேண்டும் என்பதாக. அது இப்போ இந்த வருடம் நாங்கள் துவக்க இருக்கிறோம். இப்போது சேலம் மாவட்டத்தில் முதல் வியாழக்கிழமை YMCA மினி ஹாலில் முதல் வியாழக்கிழமை இந்த தீர்க்க தரிசன ஆசீர்வாதம் ஜெபம் நடைபெறுகிறது. அதே போல நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இரண்டாவது வியாழக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு இந்த தீர்க்க தரிசன ஆசீர்வாத ஜெபம் சேதமங்கலம் என்ற பகுதியில் நடைபெறுகிறது. அடுத்தது ஈரோடு மாவட்டத்தில் CSI ஹாஸ்பிட்டல் உள்ள இருக்கிற பிரேயர் ஹாலில் இந்த தீர்க்க தரிசன ஆசீர்வாத ஜெபம் காலை 10 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. அதே போல திருப்பூர் மாவட்டத்திலும் மூன்றாவது புதன்கிழமை காலை 10 மணிக்கு இந்த தீர்க்க தரிசன ஆசீர்வாத ஜெபம் நடைபெறுகிறது. இன்னும் மிக விரைவில் எல்லா மாவட்டங்களிலும் இந்த தீர்க்க தரிசன ஆசீர்வாத ஜெபம் நடைபெற இருக்கிறது. நீங்கள் அந்தந்த மாவட்டங்களில் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசன ஆசீர்வாத ஜெபம் நடத்த இருக்கிறோம். நீங்கள் ஒருவேளை நாங்கள் அறிவிக்கிற இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற நபராக இருப்பீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் நடைபெறுகிற இந்த தீர்க்க தரிசன ஆசீர்வாத ஜெபத்தில்
பங்கு பெறுங்கள். வருகிற யாவருக்கும் தனித்தனியே ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்படுகிறது. ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். இயேசு விடுவிக்கிறார், உங்களுக்கு அற்புதம் செய்கிறார். வாருங்கள், ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். God bless you.